ابلیس، میں ہوں ابلیس، دھتکارا ہوا نکالا ہوا، تکبر کرنے والا اور زبان سے پھرنے والا، عرش سے زمین پر پٹک دیا گیا، پستی میں دھس دیا گیا۔ اب مجھے اس کے خاتمے تک مہلت دی گئی ہے۔ کہ سن لے مجھے اپنی قسم ہے، اے آدم ابو بشر، زمین پر میری جتنی بھی مہلت ہے، آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ ابلیس۔ نیکی سے پہلے فرزندان آدم کو فریب دے کر گناہوں میں چکر دوں گا، انہیں جہالت میں گمراہ کر دوں گا۔ جہالت، شیریں جہالت۔ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے اس بت خانے میں؟
بابل کی سرزمین نمرود ابن توش کی فرمانروائی کا سب سے عظیم مرکز تھی، جو اس دور کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس بڑے شہر کا نام اور وجود حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 4 صدی پہلے صفحہ تاریخ سے مکمل محو ہو کر زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ چھوٹے آشیانوں کی پوجا پاٹ کے سخت مخالف ہو گئے تھے اور صرف نمرود کو ہی خداؤں کا خدا سمجھتے تھے۔ بابلیان، او بابلیان، تمہیں قسم دیتا ہوں خداؤں کے خدا نمرود کی، میرے بھی ایک ایسا خدا تھا جس کی میں جھاڑ پہنچ میں مصروف تھا۔ میں اس پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ غبار جھاڑتے ہوئے اچانک ایک ضرب لگی اور میں اب تک لانتی بن گیا۔ راستہ دو، ہٹ جاؤ راستے سے، خداؤں کا سندگر آزر بت تراش، اس مسئلے کا علاج آ گیا ہے، چھوڑ دو راستہ۔ جب بیابانی پتھر سے بت تراشا جاتا ہے اس سخی اور ماہر بت تراش رہنما کے ہاتھوں سے، تو بابل کے بڑے باغیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، کالے بادل چھٹ جائیں اور بابل کی فضا نور سے منور ہو جائے۔ کیونکہ آزر قلم تراشی کریں گے ان خداؤں کے خدا کے پیکر پر، اسی وجہ سے تو تمام خداؤں کے خدا نمرود انہیں چاہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے ہاتھوں بنایا ہوا نہیں یہ بت، یہ بت تراش شبیس کا کام ہے۔ تو ایک خوش گفتار اور خوش کلام شاعر ہے، ماہر بت تراشوں نے تیرے کلام کے ذریعے بھی خدا بنائے ہیں، تیرے کلام کی شان و شوکت کے مطابق۔ ہٹ جاؤ، جھک جاؤ، راستہ چھوڑو، جھکو، احترام کرو۔ دیدے پھڑ کر اس نمرود کو دیکھ رہا ہے جس نے میری قدر کو نہ جانا۔ میں اوبیس اس نے آزر کے بتوں کو زیادہ اہمیت دی، اسے عزیز جانا۔ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ؟ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ کس کو؟ حالانکہ وہ آزر بت تراش کا بھتیجا ہے۔ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، لے گئے اسے بابا، وہ لے گئے اسے۔
جو بھی سجدہ نہ کرے سزا پاتا ہے۔ لوط، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ گرفتار کر کے لے گئے اسے۔ ابراہیم، اس اندھیری کوٹری کی فصیلیں زیادہ آرام دہ تھی چچا کے گھر سے۔ میں کیوں سجدہ کروں اس بندے کا جو مجھ جیسا ہے، ایک ہی ہڈی اور گوشت کا؟ خاموش رہو ابراہیم، تمہاری زبان کے تلخ نشتر نے ان نمرودیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے بعد آزر کا کیا دھرا بھی کام نہیں آئے گا۔ آزر، کیوں تو نے میرے بیٹے سے بت تراشی کروائی؟ اس روز جب تو نے ایک غنی بیٹے کے راز سے مجھے آگاہ کیا، میں نے اسے اس لیے کام پر لگایا کیونکہ میرے تمام بیٹوں میں سے اس میں تراش کاری کا ہنر موجود تھا۔ کیا ہنر ہے! واہ، کتنی خوبصورت تراش کاری کی ہے! کاش تیرا باپ دارو زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ کتنی ظرافت سے تراشا ہے۔ تو میرے بیٹوں سے تیز تراشکار ہے۔ تراشتے رہو، تراشتے رہو، تراشتے رہو کہ تو ہی میرا جانشین ہوگا۔ کیا کیا تو نے؟ تمہارے کس کام آتا ہے؟ پوجتے ہیں اس کو، پتھر کو؟ اسی کی پوجا کرتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ تو آزر کا بھتیجا اور سہارا ہے چچا کے ساتھ۔ اب تو تراشے گا نہیں، بیچے گا بابل کے بازار میں، بیچے گا، خداؤں کا بازار لگائے گا تو۔ بت لے لو، رنگا رنگ تراشا ہوا، سستے اور مہنگے، نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہیں اور نہ مفید۔ لے لو، بت لے لو، سستے بھی ہیں اور مہنگے بھی، مجھ سے خریدیں، کیونکہ آپ کے لیے نہ مضر ہیں نہ مفید، سستے اور مہنگے۔ آئیں، آئے خرید لیں، آئے مجھ سے خریدیں، نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ فائدہ۔ آئے سودا کر لیں۔ اے ابراہیم، میں تم پر حق کے بدلی رکھتا ہوں، محبت سے پالا ہے، چاہت سے پالا ہے تمہیں میں نے۔ سوچا تھا غنی ہو جاؤ گے اور اس خود سازی کی صنعت کے سرور و سالار بنو گے، نہ کہ اس کی آفت و بلا۔ ان پتھروں سے تراشتے ہو انہیں تراشو، اپنی ظرافت، ہوشیاری اور خوبصورتی سے انہیں تراشو، اپنے غنی ہاتھوں سے۔ میں چاہتا ہوں ان سخت پتھروں کو
मूंग की तरह नरम और मुलायम बना दो, अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज आज़र से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। नमरूद मौसम का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता, तो जहालत का निशान है। तू ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं। खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो। नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाकार आज़र है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत, इबादत, इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद। आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महफूज। तूने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हर किस बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है उबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र को खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है उबैस। नहीं नहीं,
जान लीजिए वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बड़े दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे उबैस, अगर तूने जबान खोली जिंदा दर्द कर दूंगा ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने, तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों कत्ल हो जाऊं नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आज तो बोल, ठीक है, आजर का बुत बाबिल के बुत खाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, उबैस बुत-तराश हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आजर बुत-तराश को मैदान बदल ना किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया? देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम खुदाई करते हैं इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक, तुम ही हो हमारे मुल्क को मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहां से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूं उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ जोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब जोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस्त बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूँ। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा इन बंदों से। सूरज भी जोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना कि फानी।
ابراہیم علیہ السلام نے سالوں تک بت پرستوں کو ہدایت دی. آگ کے خدا کی طرف لے جاؤں گا انہیں. وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے. آسمانی اجسام کی ایک ملون کے کہنے پر سنو. میں تیری قربانی کرتا ہوں خداؤں کی راہ میں، اس لیے کہ اس بچے کے پیر سے خدائی بت ٹوٹ گیا. یہ وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کا پیر بڑے بت سے ٹکرا گیا اور وہ وہیں بکھر گیا. یہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پاتا اور ایک بچہ اسے یوں کھاڑ دے؟ پتہ نہیں کہ اب میرا نیا خدا یہ ٹوٹا ہوا خدا ہے یا وہ جسے میرے بیٹے نے توڑ ڈالا. آخرکار تمام مخلوق تجھے ہی عالم کا مدبر جانتی ہے. کوئی شک نہیں تو ہی ہستی کا مدبر ہے. سب جگہ حاضر ناظر حاضر ناظر، ہر جگہ تیرا وجود. کیوں ان کی جہالتوں کو واضح نہیں کر دیتا؟ میں جانتا ہوں تو ہے، تو موجود ہے، تو قادر مطلق ہے. پھر کچھ بول، کوئی نشانی دکھا. میری بات سن رہا ہے؟ میری آواز سن رہا ہے؟ میری صدا پہنچ رہی ہے؟ جواب نہیں دیا. ابراہیم میرا ساتھ دے. میری مدد کر کہ اس کا ساتھ نہ دوں. میں جبرائیل ہوں، پروردگار کا پیام اللہ نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ اقوام بشر تک اس کا پیغام پہنچا سکے. وہ جو شرک کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں پروردگار کی فرمانروائی اور وجود میں لانے والی ربوبیت کا، وہ گمراہی کی راہ میں بھٹک گئے ہیں. اس آواز کے ذریعے اے ابراہیم خدا کا پیغمبر، تجھے ہم سلام بھیجتے ہیں. اگر آزر کا بت یہاں آیا تو نمرود کو سب کچھ پتا ہوگا. میں خدائے واحد کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم پر اے قوم بابل ابراہیم، کون سی سوچ تمہارے ذہن میں ہے؟ یہ منافع بخش دماغ، ٹھنڈ سے منجمد ذہن چاہتے ہو؟ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، آؤزاری کرتا ہوں. میرا سکون تمہارے ہاتھوں کا کھلونا نہیں.
किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की प्रस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहां से ऐ मलोन। चला जाता हूं वजीर मोहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बर्बाद की खयानत का राज बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये रात कहने का मौका जरूर दे। छोड़ दो इसे। ये कमीना बदजन है, इंतकाम का जहर उगल रहा है। इसका इरादा है कि फरमारवा की इज्जत को दागदार करे। इसे ये तकलीफ है कि फरमारवा आज़र नवाज हैं। वो मनहूस दिन जब मैं तफरी की नियत से जंगल की तरफ निकला, मैंने देखा एक बुलंद कामत घोड़ा था, जहां बाबिल की ये मलिका और ये मर्द पहलू नशीन थे। तेरी बीवी ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए काम किया है नमरूद। हुकूमत बाबिल पर बर्बाद छाया हुआ है। इसने तुझे धोखा दिया है। ढील न देना इसे नमरूद, आजाद न छोड़ना इसे नमरूद। अच्छा ठीक है उवैस, सुन लिया। जा। चल जा यहां से। खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। खत्म करेगा तू इस खेल तमाशे को, खत्म करेगा बर्बाद। उवैस ने हमारा राज फाश कर दिया है। अगर तू अपने वादे से जरा भी पीछे हटा
तो नमरूद के जरिए तुझे कत्ल करवा दूंगी बर्बाद। तलवार दो। तू अपने बाप और कबीले का इंतकाम लेना चाहती थी। ले ये तलवार, मार दे मुझे। ले ले इसे, मार दे मुझे। नहीं नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दे। बाबिल के लोग मेरी परमावदारी करते हैं और तुझे खुदा का बादशाह मानते हैं। मेरी मौत बाबिल की हुकूमत को मुतज़ल्ज़िल कर देगी। मुझे मत मार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल जाओ, माफ किया। बाबिल को भी तेरी जरूरत है। तू अभी भी वजीर है। मैं जान की आवाज चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह मुअज़्ज़म, ए अजीम बादशाह। मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं इस पर रहम न करता। हम ईद की रस्में अदा करने जा रहे हैं, हमारे साथ आओगे या नहीं? सारा भी हमारे साथ आएगी। मैं बीमार हूँ। तुम भी जाओ लूत। लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है, इसी में मसलिहत है। तुम भी जाओ। أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। कौन है तू? कौन है? मैं खुदाओं को नाबूद करने वाला। तेरी आवाज खौफनाक नहीं, लेकिन तेरा वजूद तकलीफ दे है। मेरी आंखों में बीनाई नहीं। क्यों तू खुदाओं की होने वाली रस्मों को छोड़ाया है? अगर नजर न्याज लाया है, रख दे और निकल जा। तो
फिर क्यों नहीं खाते ये खाना? तो फिर क्यों अपना दिफा नहीं करते? क्यों तुम लोग ये ख्याल करते हो कि तुम्हारे इन बुतों को मैंने तोड़ा है? इसलिए कि तू ही वो वाहिद शख्स था जो इन खुदाओं की रसूमात में शिरकत के लिए नहीं गया था। इब्राहिम भतीजा है आजर बुत तराश का। बाबिल के लोगों ने भी देखा। ये कुल्हाड़ी तेरी कुल्हाड़ी है इब्राहिम। कुल्हाड़ी मुझे दे दो। टूट जाए वो हाथ जो अपने बनाए हुए पैकर पर मारे, चाहे वो आजर के ताइफे से ही क्यों ना हो। आजर से सुना है बाबलियान को उनके बड़े बुत के कांधे से ये कुल्हाड़ी मिली है। क्यों ये गुमा नहीं करते कि ये काम उस बड़े बुत का था? उससे पूछें उसने क्यों खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया। सब जानते हैं इन खुदाओं में कलाम की ताकत नहीं। ये साकित हैं, जबान हिला ही नहीं सकते। जी हाँ, जानता हूं। तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते। ऐसे को वसीला करार देते हो जो इस सरजमीन और कौम के लिए ना फायदामंद है और ना नुकसानदेह। लेकिन तुम वजूद खुदा की हकीकत से जो वाहिद है और तमाम नफा और नुकसान का मालिक है गाफिल हो गए हो। उफ हो तुम पर कि जिसकी तुम पूजा करते हो। यानी फिर ये सच है तेरा दावा पैगंबरी इब्राहिम? हाँ, बस करो। शहर से बाहर लोगों के सामने फलक तक भड़कती आग जलाई जाए। इस पैगंबर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों से। ये पैगंबर जला दिया जाए इसे। इताअत मेरे सरकार। जलाने के मरासिम में सारे बाबिलियान शिरकत करें, सारे। ओबैस, मैं हूं शिकस्त खुर्दा हाजिर। इस लड़ाई में तू जीता। मैं ये अपना बुतखाना बेच रहा हूं। अब तेरा कोई रकीब नहीं रहा। अपनी जिंदगी के सरमाए को चलता देखूंगा। अब शफाअत भी मेरे काम की न रही। मैं नमरूद की नजरों से गिर गया हूं। अब तेरी बारी है कि तू दौड़ लगा। कहां है? कहां है?
हाँ इब्राहिम, कहाँ है तेरा वो फरियादरस खुदा जो तुझे निजात दे इस भड़कती आग से? कहाँ है? मैं हूं इब्राहिम, उस यकता और पाक परवरदिगार का पैगंबर। तुम खुदाए वाहिद के अलावा जिनकी परस्तिश करते हो बेअसर और पत्थर के बने हुए हैं, और जिन्हें तुम अपने ही हाथों से तराशते हो। जान लो, जिनकी तुम खुदाए वाहिद के अलावा परस्तिश करते हो तुम्हारी रोजी पर कादिर नहीं। छोड़ दो अपने इन झूठे खुदाओं को, अपनी रोजी का मुतालबा खालिक से करो और उस खालिक ही की इबादत करो, न कि मखलूक की। अजीम नमरूद, आग भड़क उठी है। कैसे इस बुशकन को इस अलाव में डालें? नहीं, सब्र करो। मैं भी इस आग को बर्दाश्त कर सकती हूँ। तूने औरत को आसमानी कहा है पैगंबर, तूने करामत बख्शी माओं को। वो खुदा जो कुल्हाड़ी की रस से महफूज ना रह सके खुदा नहीं। मैं सारा उसी खुदा की परस्तिश करती हूँ जिसकी तुम करते हो। मुझे भी इसके साथ जला दो, क्योंकि मेरे पास भी कुल्हाड़ी है, और अब मैं इसी कुल्हाड़ी से नमरूद के बुत तोड़ूंगी, नमरूद के बुत खाने को तहस नहस कर दूंगी। सारा, चल यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे। फरिश्ता इब्राहिम तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं हूँ हवा का फरिश्ता इब्राहिम, आया हूँ तुम्हारी मदद करने। मैं हूँ पानी का फरिश्ता इब्राहिम, तुम्हारी मदद करने आया हूं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं इब्राहिम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, ए अफलाक के मुर्सिलो, वही बेहतरीन का एहसास है।
लोगों, आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। यकीनन खुदा इब्राहिम के साथ है। मेरा खुदा पूरी कायनात का मालिक है, ना उसने किसी को चुना, ना उसको किसी ने चुना। जिंदगी और मौत उसी की कुदरत में है। बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा हलीम है। वही जो जिंदा करता है और मौत देता है, जिंदगी देता है और लेता है। खुदाओं के बादशाह के हुक्म पर मौत की सजा के 2 मुजरिम पेश किए जाएं। चलो जिंदान की तरफ चलते हैं। इस बुत शिकन को भी वहां ले जाओ। खोल दो इसे। तो आजाद है, तू आजाद है। इसे भी खोल दो। तू खुदा का नबी है। देख तुझे किसी महाफरत नहीं है। ऐ इब्राहिम, मैं तेरी रिसालत पर ईमान लाता हूँ। मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना। तमाम उम्र तारीकी में गुजरी, लेकिन अब ये लम्हा रोशनी में देख लिया, एक की जान ली, दूसरे को दोबारा जिंदगी बख्श दी। ओ जालिम, मेरा खुदा बड़ा अजीम है कि चांद और सूरज पर सिर्फ वही कादिर है। खुदावंद रोजाना सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू कल सूरज को मगरिब से निकाल सकता है तो निकाल कर दिखा। खत्म करिए खेल, बाबिल से निकल जा। बाबिल तुझे नहीं चाहता, निकल यहां से। तू जमीन का खुदा है, आसमान की खुदा को मार कर दिखा। जल्दी से जाओ और तैयारी करो। हम बाबिल के बुलंद तरीन मीनार पर जाएंगे और इब्राहिम के खुदा से जंग करेंगे।
تو بہت ہی چالاک ہے برباک. سچ کہا تھا تو نے. میں نے تیری بات پر بہت سوچا. تو نے کہا تھا نمرود کی حکومت ایک مضبوط ستون. آج میں بابل کی اونچائی پر آیا ہوں تاکہ اپنی قدرت مطلق بابل کے لوگوں کو دکھاؤں. ایسا تیر چھوڑوں گا کہ ابراہیم کا خدا مغلوب ہو جائے گا اور دوسرے حکومتی ستون کا تو نے جو کہا تھا گرا دوں گا اسے. پچھلے وزیر کی ہمارے مقام و منزلت پر بری نظر تھی. اس وقت ایک جوان سردار تھا. اس وزیر کو شکست دے کر تو اپنی قابلیت فہم و فراست کے مطابق اس کا جانشین بنا اور پھر تو غافل ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو گیا. اگر تجھ پر رحم کروں تو پھر نمرود نہیں رہوں گا. خداؤں کے بادشاہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نمرود ایک خدائی مطلق طاقت ہے. مزید نہیں چاہتا. اونچا ہے, بہت اونچا ہے, مینار کا کہہ رہا. برباک کیسے اپنے خداؤں سے ودا کرے؟ خدایا مجھے بخش دے. اے خداؤں کے بادشاہ, نہیں مجھے بخش دے. عظیم نمرود مجھے معاف کر دے. مجھے معاف کر دے. سوال ہو گیا. نمرود چھوٹی سی چیونٹی سے جھگڑ رہا ہے. نئے خدا کی تلاش کرنی ہوگی.
यकीन के साथ तुम्हारी रिसालत पर ईमान लाए हैं। वो तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदा है, इसलिए मुझे भेजा है। एक मेहरबान को भेजा है। मैं शर्मिंदा हूं ये कहने से, लेकिन कहता हूं सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूं। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। मैं इस शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूँ अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ। जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं। मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़कर है। ए खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है।
میرے اور تمہارے درمیان عشق حاکم ہے. میں تیری عاشق ہوں ابراہیم. یہ مت چاہو. میں یہی چاہتی ہوں. اب میں سمجھا کیوں جبرائیل نے خدا کی جانب سے بشارت دی تھی. ایک بڑی قوم میری نسل سے وجود میں آئے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے. میں حاجرہ سے بات کروں گی. لوط، کل رات میں نے خواب دیکھا. مردوں کا ایک گروہ آپس میں شہوت رانی میں مصروف تھا. تاریکی میں ڈوبی سرزمین اور وہ لانتی لوگ. جانتا ہوں خالق وحدہ لا شریک نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد اعمال سے روکو. یہ کلام وہی ہے. اسی طرح جیسے ان کے چچا حضرت ابراہیم رسالت کے لیے چن لیے گئے. میں نے حاجرہ سے بات کر لی ہے. کیا کہا اس نے؟
اس دن جب نمرود کی آگ خدا کے حکم سے میرے لیے گلزار بن گئی، پاک و مطہر اولاد کی خواہش تھی، جانشینی اور بقائے رسالت کے لیے، ایسا فرزند جس کی نسل سے عظیم ترین بندگان خدا پیدا ہوں۔ اسماعیل، اور اس عظیم سلسلے کا آخری پیغمبر احمد۔ میری سراہی پانی بھرا ہے پینے کے لیے، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تیری رہنمائی کی۔ مجھے کنیز نہیں چاہیے، تو میری کنیز نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی۔ میری محبت سے مایوس ہو گئے اے اللہ کے نبی، ترک کر دیا میری محبت کو۔ مایوسی شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ تمہاری محبت میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میری رسالت کے لیے۔ سارا، حسد کی آگ 100 گنا زیادہ ہے نمرود کی آگ سے، گلزار بنا دے اسے۔ نکال دو انہیں۔ ہاجر میری بیوی ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے۔ نہیں نہیں سارا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بارے الہا، یہ ابلیس مردود نفرت کا بیج بو رہا ہے میرے رسالت میں، پناہ مانگتا ہوں میں۔ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے جا یروشلم کی طرف اور داخل کر دے عبادت کی سرزمین پر، حجاز۔ تیرا پروردگار ان کا محافظ ہے تمام شر اور فتنے سے۔ رخصت کا وقت ہے ہاجر، خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ابرون میں۔ اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟
اس مقام کو صفا کہتے ہیں، اور وہ چوٹی ہے مروا کی۔ وحی کے دوران جبریل نے اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم مر جائیں گے، اس گرم صحرا میں رحم کرو پیغمبر، اپنے بچے پر یہاں ہر طرف خشکی اور تپش ہے۔ اے اللہ، اس مقام کو امن کی جگہ قرار دے۔ میں اپنی نسل کو بیت الحرام کے قریب اس بنجر وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور اسی کے مطابق انہیں روزی دے، تاکہ اس طرح یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، تجھے محسوس کر رہا ہوں، قریب سے قریب، پہلے سے بھی قریب، تیری بارگاہ کی تپش کو محسوس کر رہا ہوں۔ اسماعیل تیرا بیٹا، اس کی جدائی میں بےتاب ہوں۔ اسماعیل جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے۔ سرزمین حجاز کی طرف لوٹ جا ایک مرتبہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آمادہ کر قربانی کے لیے۔ نہیں، یقین نہیں آتا۔ نہیں، کنعانی ہوں اس لیے تم مجھ سے یہ چاہتا ہے جو اپنے فرزندوں کو آگ میں جھونک دیتے تھے اپنی خواہشات کے لیے، اپنے جگر گوشے کو قربان کر دو۔ تاکہ ہر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ اس طرح تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ نہیں نہیں نہیں،
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूँ। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ आपका। खुशामदीद। ये कौन सी जगह है? जहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जहरुम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जो रामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जहरुमियों से नेक कबीला नहीं देखा। हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तख्ते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था
क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा। ये पानी जो पी रहे हो ए खुदा के नबी, समसम के कुएं से है। कल कुर्बानी का दिन है खुदाए वाहिद के लिए। सबसे उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करूंगा बाबा। कुर्बानी कुर्बानगाह में मौजूद है, मीना के पहाड़ पर। अपनी मां को अलविदा कह दो मेरे बेटे। हम सफर पर जा रहे हैं। इस्माइल। जी बाबा। तुम अंबिया के ख्वाब के बारे में कितना जानते हो? सच्चा ख्वाब समझता हूँ।
ख्वाब और बेदारी में वही के फरिश्ते ने हुक्म सुनाया उस रब्बे वाहिद का कि कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। दादा, रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके, खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इस इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा कि खालिक दो जहां तुझसे राजी है। तू पैगंबर का बहुत अच्छा मददगार है, ऐ नूर चश्म। क्या कर रहा है पैगंबर? बगैर सर का बेटा तेरे किस काम का? यूं तो तेरा कोई जानशीन नहीं रहेगा। लखते जिगर ज़िबा करने ले जा रहा है, इस मुल्क की बरकत के लिए कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है। वाहे हो तुझ पर इब्राहिम, जौहर मियान तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, बेटे का कत्ल वबाल जान बन जाएगा। ऐ पैगंबर,
رہا ہو جا. وہ دن اور سال جو ساتھ گزارنے تھے میں موجود نہ تھا. اس آسمانی کلی کو کھلنے کو بھی نہ دیکھا تھا میں نے. اور آج تجھے قربان گاہ کی طرف لانا پڑا کہ یہ کلام وہی تھا بیٹا. میں نے کبھی بھی اللہ کے فرمان پر شک نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ مجھے میرا چہرہ پھیر کر لٹانا بابا، تاکہ میری نظریں تجھے قربانی کے عمل سے روک نہ دیں. دل کو تھام کر رکھنا بابا. میرا اسماعیل تیری طرف آ رہا ہے. یہ فدیہ تیرے نام ہے یا رب، وحدہ لا شریک کے نام. ابراہیم، اسماعیل کو آزاد کر دے. اسماعیل تجھے بخش دیا گیا. اس طرح تو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوا تیرے پروردگار کے نزدیک. خداوند تمہیں اس کی جزائے خیر دے گا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ایک کھلا امتحان ہے. اب خداوند قادر کے ہدیے کی قربانی کر، اور خدا اسماعیل کی جگہ اس ہدیے کو قبول کرتا ہے، اور اس کا نام نیک عمل میں یاد رکھا جائے گا آئندہ آنے والوں کے لیے. ابراہیم حبرون کی طرف لوٹ گئے. کئی سال گزرنے کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، اور وہی الہی اللہ کے آخری پیغام کو بجا لانے کے لیے ابراہیم پر اتری، خدا کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. تو میرا جانشین ہوگا، اس قوم کا پیغمبر. تجھ سے احمد کی خوشبو آتی ہے، حلقہ رسالت کا موتی. ہمارا سلام سینہ بسینہ ان تک پہنچے گا. بابا، ہم اس کی تعمیر کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ عشق میں ڈوب جاؤ یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاؤ. میں عاشق ہوں بابا، خدا کا عاشق. بے شک میرے بیٹے، یہ وہ طاقت ہے جسے پروردگار نے ہماری روح میں بسایا ہے. ہمارا جسم روح کی اطاعت کرتا ہے. دو عاشقوں کی روح حکم دیتی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک،
काबा, ये तौहीदी बुनियाद इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हाथों तामीर हो गया। सलाम हो इब्राहिम पर कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र वक्फ कर दी तौहीद की राह में। सलाम हो इब्राहिम पर जिन्होंने खाना तौहीद की बुनियाद रखी। सलाम हो नूह पर, सलाम इस्माइल और इसहाक पर, सलाम हाजरा और सारा पर, और सलाम उन पर जो आज मनासिक हज बजा ला रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरे उलुल अज़्म पैगंबर थे। उनके आसमानी सहीफे और उनकी याद अबद तक बाकी रहेगी।